नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं अमरजीत सिंह ते पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 4 रणनीतिक खेतरां नूं छड्ड के बाकी सारियां जनतक खेतर दीआं इकाइयां दे निजीकरण दे लई वचनबद्ध है। देश विच कोविड टीकाकरण का दूजा पड़ाਅ 1 मार्च तो इस पड़ाਅ तहत 45 साल तो वध दे बीमार और 60 साल तो वध उम्र वाले नागरिकों को टीका लगाया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों में कोविड टीका मुफ्त लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने जनतक खेतर के बैंकों को प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम तहत तुरंत और सुखाले कर्जे देने दे दिते निर्देश। पंजाब मंत्रिमंडल ने आर्थिक ते कमजोर वर्ग के लोगों लिए आवास बारे नवी नीति नूं दिती मंजूरी। पेंडू नौजवानों लिए मिनी बस परमिट नीति का ऐलान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना तहत आधार प्रमाणिकता राही किसानों को अदायगी विच वधिया कारगुजारी लई रूपनगर जिला देश भर विचों अव्वल रहा। प्रधानमंत्री वालों आत्मनिर्भर भारत के नारे तहत आलमी बाजार विच भारत की खिडौना सनअत नूं प्रफुल्लित करने के लिए पहली बार 27 फरवरी नूं इंडिया टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दे के कहा है कि सरकार का कारोबार विच रहना कोई काम नहीं है और उन्हां दी सरकार 4 रणनीतिक खेतरां नूं छड्ड के बाकी सारे जनतक खेतर इकाइयां दे निजीकरण दे लई वचनबद्ध है। इस साल के केंद्रीय बजट विच लिआंदे गए वक्-वक् सुधारां बारे एक वैबीनार विच बोलदिआं मोदी ने कहा कि सरकार वालों उद्यमियों और कारोबारियों का समर्थन करना फर्ज है, पर यह जरूरी नहीं है कि वह कारोबारी इकाइयों को अपने हत्थों विच लैके चलावे। जनतक खेतर दीआं इकाइयां विच सरकार वालों किए जा रहे विनिवेश की वकालत करदे मोदी ने कहा कि इसका मकसद लोगों के पैसे नूं वध तो वध लोगों की भलाई लई वरतना है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और विनिवेश राही इकट्ठी की गई राशि विकास प्रोजैक्टों लई वरती जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार मोनेटाइज और मॉडरनाइज के मंत्र से अगे वध रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस प्रणाली की निगरानी भी बहुत जरूरी है ताकि सारी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2021-22 जनतक खेतर कारोबार लिए ऐलानी नवी नीति सरकार के इरादे की स्पष्ट तस्वीर है। सरकार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है वो है मॉनेटाइज और मॉडर्नाइज। जब सरकार मॉनेटाइज करती है तो उस स्थान को देश का प्राइवेट सेक्टर भरता है। प्राइवेट सेक्टर अपने साथ निवेश भी लाता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लाता है, टॉप क्वालिटी का मैन पावर लगाता है, मैनेजमेंट में बदलाव लाता है। इससे चीजें और मॉडर्नाइज होती हैं, पूरे सेक्टर में आधुनिकता आती है, सेक्टर का तेजी से विस्तार होता है और जॉब्स के नए अवसर भी पैदा होते हैं। केंद्र सरकार वालों कोविड-19 टीकाकरण मुहिम के अगले गेड़ तहत 1 मार्च तो 60 साल तो वध उम्र के नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग तो बाद नवी दिल्ली में पत्रकारों नाल गलबात करदे सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस गेड़ तहत 10,000 सरकारी केंद्रों में कोविड टीकाकरण दीआं सुविधावां उपलब्ध करवाईयां जाणगीआं ते इन्हां नूं केंद्र विच वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट केंद्रों में टीकाकरण फीस बारे सेहत विभाग वालों आने वाले दिनों में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि किसी होर बीमारी तो पीड़ित 45 साल तो वध उम्र के व्यक्तियों को भी इसे गेड़ तहत वैक्सीन लगाई जाएगी। जावड़ेकर ने कहा कि भारत में दुनिया का सब तो तेज कोविड टीकाकरण चल रहा है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा।
ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਬਲ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਖੇਡ ਇਨਕਲੇਵ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੇਰਾ ਦਾ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ LED ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ 63 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 3 ਦਾਖਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 1,32,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 5% ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਘਰ ਉਚਿਤ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਕੇਂਦਰ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਰਹਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਪਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 1924 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 55 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਹਾਈਟੈਕ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 3000 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 5 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਤਕਸੀਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ 1894 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਵਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ
लगातार यतन किए जा रहे हैं। उन्होंने दस्सिया कि पंजाब के 17,87,000 लाभपात्री किसानों को किसान सन्मान निधि योजना तहत 2,654 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने दस्सिया कि रूपनगर जिले में 55,809 किसानों को किसान सन्मान निधि योजना का लाहा दिता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों आत्मनिर्भर भारत ते लोकल ਲਈ वोकल के नारे नाल भारत विच खिडौणे के निर्माण ਨੂੰ प्रफुल्लित करन ਅਤੇ विश्व बाजार विच इस दी हिस्सेदारी ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਟॉय फेयर ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟॉय फेयर ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨਦਾਇਕ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट। भारत विच पहली बार द इंडिया टॉय फेयर का आयोजन करन जा रही है, जिथे थानू फन टॉयज, साइंस टॉयज, मॉडर्न टॉयज, लोकल टॉयज, एजुकेशनल टॉयज, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक टॉयज की भरपूर वैरायटी वेखण नू मिलेगी। माहरा तो जाने कि किवें खिडौने तुहाडे बच्चे की सिक्ख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। अपने बच्चों की मजेदार सिखलाई धारनावां नाल जान पहचान करवाओ। ਵੈਬਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਗੂਆਂ, MSME, SME ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਲਾ। ਇਸ ਆभासी ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ, ਭਰਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ। ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ। ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇੰਡੀਆ ਟॉय फेयर ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਅਤੇ www.theindiatoyfair.in ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। टीम अप फॉर टॉयज। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ 112 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੋਮਿਨਿਕ ਸਿੰਬਲੀ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੌੜ ਬਣਾਏ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜੈਕ ਰਾਲੀ ਨੇ 53 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 7 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਰਵੀ ਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ 3 ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 4 ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। PM ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਵਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਿਡੌਣਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਟॉय फेयर ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।